सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। यकूब साहब हमारे साथ हैं और यकूब साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बड़ी मेहनत से प्रोग्राम तैयार करना पड़ता है, एहतियात करें, आज भी गाली ना निकालें। यकूब साहब, क्या हाल है आपका? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ कर चलो करो। मैं क्या गाल ना करना अज, फिर वो बड़ा मसला बन जाता। नहीं जी, गाल तो मैं करदा ही नहीं, कुदरती ना, फिर माफ कर सकना, इंसान है ना, गलती का पुतला बंदा। पर अज नाले गलती कोई ना लोगों के कारनामे साडे मुल्क दे ऐसे हालात इहो ਜਿਹੇ ने, वरना यकीन करो मुसलमान कलमे की कसम मेरा दिल करता ही नहीं कि मैं किसी को ऊंचा भी बोला, मजबूरी बन जाती। चलो अल्लाह माफ करे। अज गलती ठीक है, मैं कंट्रोल करांगा पूरा इनाम। अज जरा गलती का पुतला है ना, वो गलती नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। अच्छा इंशाल्लाह इंशाल्लाह कोशिश करांगे। की चल रहा है? बड़ियां धमकियां दे रहे ने, पार्लीमेंट च खलोते ने, ਅਸੀਂ ਐਟਮ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਟਮ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਕਦੀ ਰਫੀਕ ਉਹ ਤਾਰੜ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਰੜ ਐਟਮ ਚਲਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਦੀ ਆਪਣਾ ਖਵਾਜਾ ਆਸਫ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਐਟਮ ਚਲਾ ਦਿਆਂਗੇ। एडा ਕਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਦਾ? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो साहब बढ़ रहे है, मैं हुणी ना साबिर शाकर दा प्रोग्राम तक लिया था एक, वो पिया दिया मैं विरिया लागे मरियम साहब आगे ये अपील करना भाई उही तो तू लगी है कल का मनसूबा बनाना वा जेडे बंदे अज मुलाकात वास्ते गए ने अडियाला जे उन्होंने मुलाकात नहीं करन देनी ते तू मोदी नहीं चल ललकारना। मैं पहला तो साबिर शाकर साहब अगर मेरी दो गल्लां भी छोटी छोटी कर लगदियां आउट ऑफ प्रोग्राम ने। एक तो साबिर शाकर के नहीं पूरे पाकिस्तान के एंकर अगे, भावें वो पाकिस्तान ने भावें यूरोप ने, अगर तुहाडे ईमान की रत्ती है किसी जनरल नूं, ये जनरल नहीं जिम्मेदार ने, जज नहीं जिम्मेदार, इन्हें जिम्मेदारों नाल साहब ना लाओ करो, इन्हों का नाम बुलाओ और इन्होंने आखो नजायज। नंबर एक। नंबर दो गल है, सुबह मैं प्रोग्राम तो करा, मैं परस्तार है इमरान रियाज खान का, वो मेरा भरा है, माफ करना गलती थोड़ी कोई नहीं। मैं थोड़ी जी ये होंगी है कई बार बंदे को टाइम नहीं होता या ना ही सही नहीं मिलता, थोड़ी जी सुनते सुन दाढ़ी है ना वो सही नहीं। उस बंदे एक पासियों वड्डी कसड़ी है, लमकी है, सज्जे पासियों खब्बियों बिल्कुल छोटी वो माड़ी लगती है कि वो नबी पाक की सुन्नत है, ये सोहनी लगनी चाहिए है। एक दूजे नंबर गल है मुच्छा छोटियां करो बिल्कुल, क्योंकि छोटी मुछ आदि ने मुछ छोटी करो ते दाढ़ी लम्मी करो। ये मैनू तुहाडे नाल प्यार है, मुहब्बत है, तुहाडा चेहरा मैनू सोहना लगता है, रब ने बड़ा प्यारा बनाया ते मैं सिर देखिया ते मैं अगर जवेद साहब ने लाइन ते लिया ते पहला अगर मेरा भरा सुनदा मेरा प्रोग्राम पिया ते ये काम जरूर करे, दाढ़ी फौरी तौर ते पूरी करो, बिल्कुल छोटियां मशीन मारो, उस तरह नहीं मारना। हुण हुक्म करो जनाब, किहड़े मौजूद गल करनी? मैं कह रहा कि साडे जिन्ने पार्लीमेंट च लोकी बैठे दे ने ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਐਟਮ ਚਲਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਐਟਮ ਚਲਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਐਟਮ ਚਲਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਟਮ ਸ਼ੈਟਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸੁੱਟਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਐਟਮ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਖਲੋਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਚਲਾਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਡਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਫਦਰਬਾਨ ਦੀ 5% ਬੀਵੀ, ਇਹ ਤੇ 20 ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਤੁਸੀਂ, ਪੜਪੋਤੀ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੋਈ 20 ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਉਂ ਧਮਕੀਆਂ? ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ, ਤਰਦੀਦ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਨਾ। 1500 ਸਾਲ ਲੰਘ ਕੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਿਆ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਨੇ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਰਹਿਣਾ ਨੇ, ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, 100 ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਫੇਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਖੈਰ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਹੈ ਜੇ? ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਅਦ ਕਰਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਦੇ ਬੜਕਾ ਪੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, इन्हें चो पहला तो यह काम कर, अगर अल्लाह यानी ताकि है एक वाल जिसम तो एक वाल भी है इस्तीफा देन, वो बंदा ही कह जाए बैठे आ जी तनखा लैन डे ने, जी मराआत लैन डे ने, एक भी बंदा जितने इलेक्शन है और नकवी कौन है? ओए जिम्मेदार कौन है? सारा ला के बह के जैसे बड़का पे मारते ने, सारा ऐसे ऐसे नूरानी चेहरे बैठे ने। यकीन करो जवेद साहब, तुहाडी हिम्मत नूं दाद देनी चाहिए है जेडे तुसीं नवीं शक्लां तकदे हो ते प्रोग्राम अगे करदे हो। मैं ते अल्लाह दी कसम है पता नहीं किन्ने रिमोट खराब हो गए ने, मैं तो नहीं शक्लां तकना, पर के करिए मजबूरी, हर प्रोग्राम च कोई ना कोई सूर आ जांदा, तकना पै जांदा। इन्हां ने बड़का के मारनियां,
ਇਹ ਬਲਕਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਬਲਕਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 4 ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਖਰਬਾ ਅਰਬਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇੰਡੀਆ ਆਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ 3 ਦਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਏ ਨੇ 3 ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਮੁਆਹਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਕਵਾਮ ਮੁਤਹਿਦਾ ਵਿੱਚ ਵਰਦਾਵੀ ਸਤਲੁਜ ਬਿਆਸ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਤੇ ਚਨਾਬ ਤੇ ਜਿਹਲਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਟਕ ਉਹ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ 4 ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਆਨੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹ ਬਾਜਵਾ ਬਿੱਜੂ ਜਿਹੜਾ ਬਖਲੂ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਰਹੀਲ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਰਫੇ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਖਰਬਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਡਾਈ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਸੁੱਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੱਲੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਪਿੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਚਾਬੀ ਵਾਲੇ ਖਿਡੌਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਚਾਬੀ ਦਿਓ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਗਦਾਮ ਤੇ ਪਰੇ ਆ, ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਨਚਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਔਕਾਤ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਅਜੇ ਪਾਣੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਜੰਗ 'ਚ ਤਾਂ ਸਭ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁਆਹਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਮ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਦੀ ਪੈਸੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫੰਡ ਦਿਓ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਡੈਮ ਬਣਨੇ, ਬਣਿਆ ਬੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ, ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਪਰ ਕਰਮਾਂ ਲਿਓ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰਤ ਤੇ ਅਕਲ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ, ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਕ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ। 4 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਭਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ 4 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੱਢ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਵੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਅੱਜ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਕੌਣ ਨੇ 4 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਲਾਂਟਡ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੀਐਚ ਕੁਝ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਤੇ 22 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੈਠੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕहीं ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਰਮ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਆਜ਼ਮ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਫਦਰਵਾਨ ਦੀ 5 ਬੀਬੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੱਕ ਲਾਂ ਦੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਆਜ਼ਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੀ ਆ ਰਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 0 ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਢੇਰ, ਇੱਕ ਜ਼ਿਹਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਕ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਇਸ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ, ਤੇ ਕੌਮ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਮੁਸਲਤ ਕੀਤੇ ਅਸ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਖਦੇ ਨਾ ਬਈ ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਹੈ, ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਉਹ ਦਿਲ ਆ ਗਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਧੌਣ ਲਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਉਂ ਜਵਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 35 ਸਾਲ ਤੱਕ, ਆਹ ਦੇ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਇਨਸਾਨ ਔਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਤਨੀ ਕੀ ਤਾਕਤ ਬੰਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕੋ ਗੁਨਾਹ ਸਰਦਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਲਮਾਏ ਕਰਾਮ ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਗਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਦਰ ਪਰਦਾ ਉਹਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿਓ, ਥੋੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈ ਲੈਵਲ 'ਚ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਨਸਲ ਨੂੰ। ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਉਹ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਜੰਮਿਆ ਉੱਥੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ? ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੌਮ ਭੁਗਤਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਅੱਗੇ 20 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਉਹੀ ਆਖਣਾ, ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ 'ਚ ਗੈਰਤ ਹੋਵੇ 25 ਕਰੋੜ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਸਿਰਫ 1 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾ, ਉਹ 4 ਸ਼ਹਿਰ ਬਲਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਰਾਚੀ, ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਜੇ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪੇ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬੜੀ ਹੀ ਕਾਸੜ ਚੌਸਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹ ਬੜੀ ਫੈਂਟੀ ਲਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਉਹ ਸਨਮ ਜਵੇਦ ਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸਦੇ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਪਤਰੂਣਾ ਕੀ ਕੱਛੇ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਖਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੱਟੀ ਨਹੀਂ ਜੰਮੀ। ਸਨਮ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਗੈਰਤਮੰਦ ਹੈ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਡੱਕੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਗੈਰਤਮੰਦ ਨੇ। ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਦੋਦ ਨੇ, ਕੁਝ ਵਿਦ ਫੈਮਲੀਆਂ ਸ਼ੋਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਟੋਰਾਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੇ
ਜਿਹੜੇ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਅਤ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਲੁੱਟੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਹਿੱਬੇ ਵਤਨ, ਕਾਹਦੇ ਉਹ ਮੁਹਿੱਬੇ ਵਤਨ? ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਨੇ? ਜਵਾਨ ਜੰਗ ਮੁੜੇ ਵਕੀਲ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ 2-2 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ, 2 ਲੱਖ ਚ 50,000 ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹਲਕੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 4 ਸੂਬਿਆਂ ਅੱਗੇ, ਵਿਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗਿਲਗਿਤ 6 ਅੱਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖੋ ਕੇ 47 ਫਾਰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਮਸਲਤ ਪਸੰਦੀ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਦਿਖ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਿਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 26ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਪਾਸ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਕੌਮੀ ਮੁਜਰਮ ਨੇ। ਹਲਕੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ 'ਚ ਨਾ ਬਣਨ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਸ ਤੋਂ ਨਾਬੂਦ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਮੀ ਮੁਜਰਮ ਇਸ ਵੇਲੇ MP ਤੇ MNA ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਬੁਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੀ ਜੁਰਤ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਇਹ ਸ਼ਮਾਤ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ? ਪਏ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ MP MNA ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਲ ਮੁਜਰਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਂ ਤਰਾ ਇਹ ਦਰਗੇ ਨੇ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਈਆਂ ਨੇ? ਫਿਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਰਾਤੀ 8 ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ, ਸਵੇਰੇ 9 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੈਂਦੇ, ਇਹ 5 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ। ਉਹ ਪਰ ਕੌਮ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਤਨੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਤਨੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਹ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ 47 ਵੀ ਕੋਲ ਰੱਖੋ, ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਕੋਲ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਸਨਮ ਜਵੇਦ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਸੁਣਿਆ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਇਹ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਖੈਰੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਡੰਗਰ ਚਗਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਮਾਇਆ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ, ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੁਰਬਾਨਾ, ਤਗਲਾ ਲਵੇ, ਚਿੱਟਾ ਪਾਣੀ ਚਾਹੇ ਲਵੇ, ਖੈਰੀ ਮੇਰੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਗਾਏ, ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਸਾਂਭੇ, ਉਹਨੂੰ 2 ਵੇਲੇ ਚੌਧਰੀ ਆਖੀਏ ਨਾ, ਤੀਜੇ ਦਾ ਮਾਲ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਸਮੇ ਪੈਦਾ ਕਰਵਾਦੀ, ਮੇਰੀ ਅਜ਼ਮਾਈ ਗੱਲ ਜੇ। ਖੈਰੀ ਮੇਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਨੂੰ 2 ਵੇਲੇ ਚੌਧਰੀ ਆ ਸੁਣੋ, ਤੀਜੇ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਘੰਟਾ ਮੇਰਾ ਕਰਦਾ ਜੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੱਟੇ ਨਹਾਣੇ ਜੇ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਜਰਾ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਵਣਾ ਜੀ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਮੰਨ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਦਕ ਵਿਆਹ ਮਨਾਏ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੋਤਾ ਸਲਾਹ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਅਜ਼ਾਬੇ ਲਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਵੋਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ MNA MP ਨੂੰ 2-2 ਲੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਤਾਇਆ ਪੰਚਾ ਕਿ ਕੀ ਆਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੀਆ ਪੰਚਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦਫਨਾ, ਮੈਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੀਆ ਪੰਚਾ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਆਵੇ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਆਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜੀਂਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਪੂਤੋ, ਫਿਰ ਇਹ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਆਖਰ 3 ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਆਖਰੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਲੈਂਦਾ, ਗੈਰਤ ਗੱਲ ਭੁੱਲਣਾ, ਜੇ ਗੈਰਤ 3 ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੈਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਬੁਰਾ ਕਹੋ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਜਾਣੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਤਨੀ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੁਰੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਬਹਿਨੇ, ਉਹਦੀ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ 200 ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੋਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਸੁਣਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਨਾਲ 4 ਪਿੰਡ ਵੀ। ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਲਸਾ ਕਰਾਇਆ, ਮੈਂ ਜਲਸਾ ਕਰਾਇਆ, ਮੈਂ ਤੋਂ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸਨ ਧੋਰੀ ਚੱਲਦਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜੁੱਤਿਆ, ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਲਈਆਂ 20-25,000, ਇੱਥੇ ਮੈਂ 400 ਦੀ ਫੌਜ ਇੱਥੇ ਦੱਬਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਗੁਆਂਢੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਲਸਾ ਕਰਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲੱਗਦਿਆਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਬੰਦਾ, ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਲਸਾ ਕਰਾਇਆ, ਤੂੰ ਮੌਲਵੀ ਕਿਉਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਾਉਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਗੈਰਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਮੈਂ ਵੋਟ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਗੁਆਂਢੀ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਮਾਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਪਰ ਮੇਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਤੇ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਵੋਟ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ, ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਕਾਉਂਸਲਰ ਦਾ ਵੋਟ ਹੋਵੇ, MP ਹੋਵੇ, MLA, ਆਪਣੀ ਇਮਾਨ ਦਾ ਖਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਾਂਦੇ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕੰਜਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖਰ ਤੇ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ? ਜੀ ਬਿੱਲੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ? ਉਹ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਦਾ ਸੀ। ਜੀ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਬਾਗ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ਮਤਲਬੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਬਿੱਲੀ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਈਮਾਨ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਬਲੈਕਬਲ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਬਲ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੀ ਬਿੱਲੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਰੀਫਾ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ। ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਇਤਕਾਦ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਰੱਬ ਕਰਦਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਯਕੂਬ ਪੜਿਆ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਏ ਵਾ ਇੰਨਾ ਲਾਏ ਰਾਜ ਹੋ, ਜੇ ਤੇ ਗਈ ਹੈ ਮਾਰ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਫੈਂਟਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਚਾय ਨਹੀਂ ਖਾ ਗਈ, ਫੇਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ। ਜੇ ਜੀਵਦੀ ਹੈ ਤੇ 72 ਘੰਟੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਵੇਗੀ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ 70 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਮਿਆਉਂ ਕਰਦੀ, ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਆ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਆ ਗਈ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਯਕੂਬ ਜੇ ਕੋਈ ਖਾ ਗਏ ਤੂੰ ਚਾय ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ। ਚਲੋ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਰ ਗਿਆ ਨਾ ਬਿੱਲੀ ਜਾਂ ਕੁੱਤਾ ਤੇ ਕਮੂਨੇ ਵਾਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਧਰਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਠੀਕ, ਫੋਟੋ ਚਾੜਦੇ ਨੇ ਨੈਟ ਤੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੱਤਾ ਜਾਂ ਬਿੱਲੀ ਮਰ ਗਈ ਆਪਣੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਚਲੋ ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਫੋਟੋ ਆ ਜਾਣੀ ਨੈਟ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਚਾय ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਏ ਵਾ ਇੰਨਾ ਰਾਜ ਪੜਿਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਤਰਾਇਆ ਵਾਲੇ ਪੱਧਰ ਇੱਕ ਪੂਰੇ 70 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਨਾ ਉੱਠਿਆ, ਉਹਦੇ ਮੇਰੀ ਡਰ ਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਾਲੀ ਤਰਾਇਆ ਦਿਨ ਦੀ ਮੇਰੇ ਜਾਂਦੀ 2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਤੇ ਦੁਖਦਾ ਨਾ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, 28 ਸਾਲ ਦਾ, ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ, ਤੇ ਕਦੇ ਖੁਰਾਕ ਕਰਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸੇ, ਕਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਮਸਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਚਵਾਂ ਸਾਵਾਂ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਭਾਂਡੇ ਬਾਹਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਥੱਲੇ ਧਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬੜੀ ਖਾਲੀ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਿਲ ਸੋਚਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਉਮਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਿੱਲੀ ਹੈ, ਬਿੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਮਰਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਤੋੜ ਬੂਆ ਖੋਲਣਾ ਥੱਲੇ ਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ, ਤੇਰਾ ਪਿੰਡਾ ਪੂਣਾ, ਤੇਰਾ ਕਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੋ, ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂ ਉਸਕੇ ਰੁਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਆ ਗਈ। चलो ठीक है, टाइम हो गया, बहुत लंबा हो गया प्रोग्राम, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यकूब साहब की बातें काफ़ी लंबी हो जाती हैं और मैंने कोशिश की मुख्तसर करें ये प्रोग्राम। नाज़रीन चैनल को सब्सक्राइब कर लें, माजरत चाहते अगर यकूब साहब ने कोई ऐसी बात की हो, जुड़े रहें हमारे साथ।